إلى هادرة روح سادتنا أصحاب المدريين والوهديين والهندقيين والحنينيين والتبوقيين وسائر صحابته والقرابة كلهم أجمعين. اللهم صل إلى حضرة شيخنا قطب الأقطاب وصلى الله على الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى حضرة شيخنا حمد الكبير الرفاعي قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة شيخنا خواجة عمرو الجسي الأجميري قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة شيخنا وسيدنا الشيخ عبد القادر الإسحاق قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة قطب الزمان السيد النبي المنبرمي قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة آله وأهل بيته سنق موجبات رحمتك وزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم أعطى إلينا آدم إلا غفرت ولا حما إلا غفرت. اللهم فاتقنا بالصالحين، اللهم كن من الكافرين الظالمين الحاسدين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل قبورنا قبور موت من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا قبور مغفرة من مكر النيران. اللهم انس وشتهم وعمل روتهم ونس غربتهم ونبر محنتهم ورفع إدارتهم من كل نار لهم وجنا بهم فيها. اللهم اجمع بيننا وبين جدار جناتك الأمان مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا تقبل دعائنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف أمراضنا أمراضنا وصانا يا شافي الأمراض. اللهم اقض حاجاتنا حاجات من أوصانا يا قاضي الحاجات. اللهم احسن مرادنا مرادنا وصانا يا محسن المرادات، بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق آل حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق هذه المجلس الشريف العظيم. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا لوالدينا لمشايخنا ولأستاذنا لأحبابنا لشيخنا لقبارنا ولجيراننا ولمن أحب أحسن إلينا ولمن وصانا بالدعاء ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت. اللهم بلغنا حج بيتك الحرم وقبر زيارة نبيك حبيبك سيدنا محمد مع الصحة والعافية والسلامة والراحة والتوفيق يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت مع الإيمان بقول لا إله إلا الله. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا ارحم آبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأستاذنا ولأحبابنا ولشاعرنا ولقبارنا ولجيراننا ولمن أحب ويحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت. اللهم اغفر هذا الطعام هادم الطعام وتمن وتقبل يقطه وموته مع الآكلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، بارك في طعامنا وشرابنا لمن قال آمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ولا تردن أيدينا خائبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് തിപ്പറ്റ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദിക്റിന്റെയും ദുആഇന്റെയും മജ്ലിസിലായിരുന്നു മലപ്പുറക്ക് അടുത്ത് പത്തായക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള
ഉസ്താദ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ഇതുവരേക്കും ഉണ്ടായ പരിപാടി നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഉസ്താദ് ഇവിടെ പലരും അടിച്ചു കണ്ടതുപോലെ മുഹയ്യിസുന്ന സകലമാന സുന്നത്തുകളും ഈ കാലത്ത് ഹയാത്താക്കുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അത്തിപ്പറ്റ മൊയ്‌ദി മുസ്ലിയാർ. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തോടു കൂടെ ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് നാം ദുആ ചെയ്യുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തണലിൽ ഇനിയും കുറെ കാലം കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. സകല സുന്നത്തുകളും ഹയാത്താക്കുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹം അല്ലയിൽ കുറെ കാലം ഇമാമായി ജോലി ചെയ്തു. കിട്ടുന്ന പൈസക്ക് അദ്ദേഹം സദഖ ചെയ്തു. എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഇവിടെ റാസുൽ ഖൈമയിൽ വന്നപ്പോ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ പള്ളിയുടെ പൂമുഖത്ത് ഇന്ന് യാചിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഉസ്താദ് 50 ദിർഹം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം തന്നെ ആകെ അതിശയിച്ചു പോയി. ആ വാങ്ങിയ ആളെന്നെ ആകെ അതിശയിച്ചു പോയി. ഓരോരുത്തർ 50 പൈസയും ₹1 കൊടുക്കുന്നത്. ഉസ്താദ് കീശ കൈയിട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് 50 ദിർഹമിന്റെ ഒരു നോട്ടാണ്. ആ നോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. അപ്പോ അയാൾക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല അങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ സുന്നി സെന്ററിൽ സദാസമയത്തും ആളുകളുണ്ടാവും. എത്ര ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ് പറയാം ഒരു വിരുന്നുകാരുണ്ട്, ഇനി നമുക്കൊരു വിരുന്നുകാരുണ്ട് എന്നാണ് ഉസ്താദ് പറയാ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ പിരിക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഉസ്താദിന്റെ തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഒരു ലളിതമായ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി ആ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കിട്ടുന്ന പൈസ ഒക്കെ സദഖ ചെയ്തു. അപ്പോ സാധാരണ ആളുകൾ സദഖ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാദ് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഉസ്താദ് വാദ് പറയാറില്ല. അങ്ങനെ സദഖ ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യം അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാറ്. പിന്നെ ഇസ്ബാഖുൽ വുളൂഇ അലൽ മകാരിഹ് എന്നുണ്ടല്ലോ. ഒളു എടുക്കാൻ വളരെ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായ ഒളു എടുക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ ശക്തമായ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ പൂർണ്ണമായ ഒളു എടുക്കുക. അത് എനിക്ക് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ കഠിനമായ തണുപ്പ്, ആ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് എഴുന്നേൽക്കുകയും എന്നിട്ട് വെള്ളം ഹീറ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കൊന്നുമില്ല. ഇവിടുന്ന് ഒന്നുണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വെള്ളം തന്നെ, ആ തണുപ്പുള്ള വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഒന്നു എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇടത്തെ കൈക്കൊണ്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങുകയില്ല, ഒരു സാധനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യൂല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ കാലം മുതൽക്കുള്ള സ്വഭാവമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇടത്തെ കൈക്കൊണ്ട് ഒരു സാധനം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുകയില്ല, ഒരു സാധനം ഇടത്തെ കൈക്കൊണ്ട് വാങ്ങുകയുമില്ല. ഈ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫോൺ വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കണില്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് കാണും, ഇവിടെ കേൾക്കണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് കാണാം. എന്റെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു തകരാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് PM ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അറിയിക്കണം, കേൾക്കണ്ടെങ്കിൽ. അറിയണം എനിക്ക് PM ചെയ്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കണ്ടെങ്കിൽ. ഓഫ്ലൈൻ ആയതാണ്, ഇപ്പൊ വരും. കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് വന്നാ പറയണം. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പിന്നെ നമുക്ക് വല്ലാതെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ തുറന്നതിലാണ് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ശരിക്ക് എത്രയോ നേരം മുമ്പ് പോകേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് വോളിയം കൂട്ടിയിട്ടില്ലേ? വോളിയം എത്രേ കൂടുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോ പറയാൻ വിചാരിച്ചു വന്നതല്ല മൈക്കിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദ് വരും, ഉസ്താദിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഉസ്താദ് വന്ന ഉടൻ ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇതുവരെ കേട്ടത് ഞാനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് പിന്നെ റൂമിലെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയം ഇതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ മഹത്തായ ദുആ സമ്മേളനത്തിലും ദിക്റിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കിതിന്റെ നീക്കുപോക്കുകളും ചലനങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ കബൂലാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞമാതിരി സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന്